Lord. Praise God. Is everyone happy today? Yes. Okay, good. So today we are going to have a lot of dance, a lot of fun we are going to have. Okay? Okay or not? Yes. Is everyone ready? Yes. Okay, I welcome you all in the name of our Lord Jesus Christ to this VBS function. First up, we have our opening prayer by Sister Sharon Solomon. Let's all put our hands together and invite Sister Sharon up on stage. Let's all stand up. Dear Lord Jesus, thank you for this day, O Lord. Thank you for blessing this VBS, O Lord. As in Mark you have said, let little children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God is theirs. It is you who brought the children for this VBS, O Lord. For these past 3 days, whatever we have told them about you, let them be deeply rooted in their hearts. Let their eyes and ears be open, O Lord. Today, you bless this VBS love feast, O Lord. You bless our dear children, our pastor, sister, and all the teachers who have ministered to them. In Jesus' name we pray, Amen. Next, we have our worship by the Children's Sunday School Choir. Everyone must sing and enjoy the worship, okay? Okay, let me call Brother John Moses to lead us in worship. Praise the Lord. Praise the Lord. ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாடும்போது பாவங்கள் போக்குவே இந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு ஸோ சத்தமாக பாடுங்க. ரெண்டாவது பாட்டு தான் ஐ வில் செலிப்ரேட் சில்ட்ரன் சர்ச்சுக்கு வர பிள்ளைங்களுக்குலாம் தெரியும், நீங்கள் கற்றுக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு பாவங்கள் போக்குவே. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா,
I will celebrate. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. ஓகே, இப்போ நமக்கு அடுத்த ஈவெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பைபிள் கேரக்டர்ஸ் ஃபேஷன் வாக் இருக்கு. பிள்ளைங்களாம் அந்த அப்படிலாம் போட்டு வருவாங்க. எல்லாரும் கை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, let's put our hands together to invite the fashion walk. We have Jesus and His angels. அடுத்தது Adam and Eve. Next is Abraham, Sarah, Isaac. Next we have Mary and Joseph. Next we have Moses. Next is Esther. Ruth. David and his sheep. Get to children. Today we are going to tell about Jesus. What a true friend I have in Jesus. A friend who loves me. Jesus cares for us. Jesus prays for us. Jesus will never leave you nor forsake. Jesus laid down His life for you and this is what Jesus is the
Next we have the primary one kids giving us a dance for the song This is the Light of Mine. Let's put our hands together and invite them on stage. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shine all over the world. I'm gonna let it shine. Shine all over the world. Well, I'm gonna let it shine. Shine all over the world. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, well, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, well, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Okay, next we have a drama called Martin the Shoemaker by the primary 3 and 4 kids. Let's all put our hands together and invite them. இது ஒரு உண்மை சம்பவம். மாஸ்டர்ஸ் என்ற பட்டணத்தில் மார்டன் என்ற ஒரு காலணி செய்பவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் மிகவும் அன்புள்ளவர். அவரை அனைவரும் அன்போடு கூட ஃபாதர் மார்டன் என்றே அழைத்தனர். அன்றொரு நாள் தென்றல் வீசும் இரவு நேரத்தில் தன் வேத புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் மார்டன். அப்பொழுது அவருக்கு இயேசுவை காண வேண்டும் என்ற அளவில்லாத ஆசை தன் இருதயத்தில் ஊற்றாய் ஊற்றியது.
அப்படி இயேசு தன்னிடம் வருவாரானால் தான் எப்படி அவரை வரவேற்பேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு மெல்லிய குரல் ஒலித்தது. மார்ட்டின், மார்ட்டின், நீ என்னை காண ஆசையா இருக்கிறாய் என்பதை அறிவேன். நாளை உன் வாசல் அருகே நான் வரும்போது நீ என்னை சரியாக கண்டு உள்ளே அழைத்தாயானால் நான் உன்னோடே தங்கியிருப்பேன். இதை கேட்ட மார்ட்டினுக்கு சந்தோஷத்தில் இரவு தூக்கமே இல்லை. அதிகாலை எழுந்து இருட்டோடே கூட தன் வீட்டை சுத்தம் செய்து இயேசுவை காணும்படியாய் வாசல் அருகே விழிப்போடே காத்திருக்கலானார் மார்ட்டின். குட் மார்னிங். ஏன் உங்க கையில நடுங்குது? எனக்கு ரொம்ப குளிருது, அதனால தான் என் கையெல்லாம் ரொம்ப நடுக்குது. சரி, வீட்டுக்குள்ள வந்து உட்காருங்க தம்பி. ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு நான் காஃபி தரேன், நீங்க அதை குடிச்சிட்டு போறீங்களா? ரொம்ப நன்றி பாரமாட்டேன். தம்பி, நீங்க வெளியூரா தம்பி? உங்களுக்கு தெரியாத இடம்? தெரியாது. சரி நான் தங்கை பேருக்கிறேன். சரி, எங்க வீட்டுல வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காரீங்களா? நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு தரேன், சாப்பிட்றீங்களா? நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க, நீங்க உங்களுக்கு எல்லா தேவையும் நான் பண்றேன். ரொம்ப நன்றி. கனவுதானா? இயேசு வரலையா? ஐயோ, எல்லாம் கனவா இருக்கு. மார்ட்டின் மிகுந்த பாரத்தோடு ஏமாற்றத்தோடு அமர்ந்திருக்கையில் அறை முழுவதும் பிரகாசமான வெளிச்சம் கடந்து வந்தது. அவர் ஆச்சரிய கண்கள் முன்பாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக காலை முதல் நடந்த அத்தனை சம்பவங்களும் திரை போல ஓடியது. அனைவரும் சிரித்த முகத்துடன், நான் உன்னோட குடிக்கவில்லையா, உன்னோட சாப்பிடவில்லையா, தங்கவில்லையா என்றனர். மீண்டும் அதே பரிச்சயமான மெல்லிய குரல் அந்நேரத்தில் ஒலித்தது. நான் பசியா இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமாய் இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். அந்நியனாய் இருந்தேன், என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள். மிகவும் சிறியவராகி என் சகோதரனான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். மார்ட்டின் இயேசுவை பார்க்க விரும்பினார். அதுபோல யார் யார் எல்லாம் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் மார்ட்டினுக்கு கிடைத்த அதே அனுபவம் இயேசு எல்லாருக்கும் கொடுப்பார். நம் உள்ளத்தில் வந்து நமக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிறைவாய் தருவார். ஆமென். Next we have another dance by the P5 and P6 kids for the song called Hosea Ola Kaitala. Let's all put our hands together and invite them up on stage.
mime performed by the P5 and P6 kids for the title Jesus is my true friend. That's all. Clap and invite them up on stage.
நம்மை மீட்க, பிசாசின் பிடியிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க, பாவத்திலும் சாபத்திலும் இருந்து நம்மை தூக்கி எடுக்கவே இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். எனவே பிள்ளைகளை நாம் பிசாசின் தந்திரத்திற்கும் அவன் மாயைக்கும் மயங்காதபடி ஜெபத்தில் தரித்திருந்து இயேசுவை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அப்பொழுது நமது வாழ்வு செழிக்கும். தேங்க்யூ. டேய் விக்கி, எப்படா வந்த? அது ஏன்டா கேக்குற? ஏன் இவ்ளோ டல்லா பேசுற? ஏன்னா என் ரேங்க் கார்டை குடிச்சிட்டேன்டா. சரி, ஒரு ரேங்க் கார்டில் கையெழுத்து வாங்கிட்டியா? இல்ல என் ரேங்க் கார்டை காட்டினா என் ரேங்க் கார்டில் கையெழுத்து விடாது, என் முதுகுல தான் விழும். அவ்வளோ மோசமாவடா வாங்கியிருக்க? உன் மார்க்கு தான் என்ன? டேய், ஆட்டோக்காரங்கிட்ட ரூட்டை கேட்கறதும் டாக்டர் கிட்ட ரேட்டை கேட்கறதும் எவ்வளோ தப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட மார்க் கேட்கறது தப்புடா. அட என்ன மாதிரிலாம் பஞ்ச் அடிக்கிறான் பாருடா. நம்ம ஜானி வரான் பாருடா. விட்றா. டேய் ஜான், ஏன்டா லேட்டு? அதை ஏன்டா நீ கேட்குற? எங்கள் வீட்டிலேருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகி வரதுக்கு நான் படுற பாடு இருக்கு. சரி, நீயாவது ரேங்க் கார்டில் சைன் வாங்கிட்டியான்னு சொல்லு. நான்லாம் கொடுத்தப்பே சைன் போட்டேன்டா. எப்படிடா, உங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கு வந்தாரா? எங்க அப்பாவாவது ஸ்கூலுக்கு வரதாவது, எங்க அப்பா வந்தாலும் வராட்டாலும் சைன் விழுந்துருந்தாரு. அடப்பாவி, அப்ப நீயே கையெழுத்து போட்டியா? இதை ஏன்டா இவ்வளவு பதட்டமா கேட்குற? இதெல்லாம் வாழ்க்கையில சகஜம்ப்பா. நாங்கெல்லாம் பிறக்கும் போதே எங்க அப்பாவோட சைன் போட்டு தானே பிறந்தோம். அடப்பாவி, வாயை பொழக்காதீங்கடா. வாயை உங்க பேர போது விட்டுல உங்க டே போய் வேலையை பாருங்கடா. என்னடா கல்சி, வந்ததுல இருந்து சோகமா இருக்க? ஏன்டா அதை கேட்கிறேன்? என் அப்பா படி உயிரே வாங்குறாரு. சயின்ஸ் டியூஷன், ஆனா தமிழ் கோசம் டியூஷனா தாங்கே முடியல. ஃபீல் பண்ணாத கல்சி, எல்லா அப்பாவும் அப்படிதான். என்னது சொல்லிட்ட, நான் சொல்லாம இருக்கேன். என்னது குழம்பிட்டு இருக்கீங்க? அது எங்க சோக கதை, அதை விட. என்ன கதை? ஹாய் ஜானி. உன்னை என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லவே ரொம்ப பெருமையா இருக்குடா. அப்படியா? ஏன்? என்னடா, டீச்சர் உன்னை பத்தி எவ்வளவு புகழாங்க தெரியுமா? ஸ்டடீஸ்ல நம்பர் 1, ஸ்போர்ட்ஸ்ல நம்பர் 1, டிசிப்ளின்ல நம்பர் 1. அப்ப நீ என் ஃப்ரெண்டா இருக்குது எனக்கு தானே பெருமை. இல்லை, யார் தெரியுமா காரணம்? என் அப்பா தான் காரணம். எனக்கு என்னடா, கடவுள் உனக்கு ஒரு நல்ல அப்பா கொடுத்துருக்காரு. ஆமா, உனக்கு நல்ல அப்பா கொடுத்துருக்காரு. அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாருக்கும் நல்லா பார்த்துருக்காங்க. நம்ம அப்பா கிட்ட எப்படி பழகிறோன்னு நம்ம கையில் தான் இருக்கு. சரி, வாங்க சாப்பிட போலாம். ஜான், எங்க போயிட்டா இவன்? ஜான், என்ன எக்ஸாம்க்கு படிக்காம எங்கடா போயிட்டு இருக்கிற? படிக்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லையா? படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். சரி, உங்க அண்ணன் எங்க? அவன் இன்னும் ஸ்கூல்ல இருந்தே வரலப்பா. ஸ்கூல்லே விளையாண்டுருக்கான். ஸ்கூல்ல இருந்தே வரலையா? ஆமாப்பா. சரி, ட்ரை பண்ண. ஏய் ஜான், ஸ்கூல் எப்ப முடிஞ்சு? நீ எப்ப வர? ஸ்கூல் முதல்ல முடிச்சிட்டேன். வீட்டில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஓ, படிச்சிட்டு இருந்தியா? அதான் பார்த்தேன், நீ நல்ல பிள்ளையாச்சே. சரி, எக்ஸாம்க்கு போய் நல்லா படிங்க. சே, இவனை மாட்டி விடுன்னு நினைச்சேன். லைன் போட்டேன், ஆனா அவன் ரோடே போயிட்டானே. என்ன பண்றது? ஹாய் ஜான். ஹாய். ஹாய்டா, எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை இருக்குடா. என்ன ஆசைடா? நாங்க எங்கேயாவது ஒரு டூர் போலாம்டா. எங்க போலாம்? ஆமாடா, எனக்கும் படிச்சு போர் அடிக்குது. ஆமாடா, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான்டா. எங்கேயாச்சும் டூர் போகணும்டா. நீங்களாம் பிளான் போட்டு போனோம். ஆனா போனா ஒரு நாள்ல வரக்கூடாது, நிறைய நாள் இருக்கணும். அவ்வளவுதானே, அங்கேயே இருந்துட்டா போச்சு. டேய், ஆனா ரொம்ப காசு ஆகுமேடா தங்குறதுக்குனா. ஜான்ட்ட இல்லாத காசா? யார்கிட்ட போய் என்ன கேட்கற? சரி, நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட தான் என்ன சொல்லுது? அதெல்லாம் ஜுஜுபி. பணம் தாண்டா முக்கியம். நான் ஏற்பாடு பண்றேன்டா, நீங்க வந்துடுங்கடா நாளைக்கு இதே டைமுக்கு. சரியா? சரிடா. ஜானி, எங்கப்பா உன் தம்பியை காணோம்? எங்க போயிட்டாங்க? கணக்கு பார்க்கவே நான் பார்க்கவே இல்லையா? சரி, நான் பேங்க்குக்கு போகணும். என்னோட அந்த பையன் எடுத்துட்டு வா, நான் பேங்க் வரையும் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி, நீ வீட்டுல கவனமா இரு, படி. அந்த பேக்ல இன்னும் ஒரு கவர் இருக்கா? ஏய், என்னடா என் பர்ஸையே காணோம்? நான் ஒன்றும் எடுக்கல. நான் பேக் அப்படி தான் கொண்டு வந்தேன். நானுமே என்ன லெட்டர்டா? நான் லெட்டரே வைக்கல. அப்பா, நான் என்னுடைய நண்பர்களுடன் உல்லாசமாக வெளியூர் போகிறேன்.
பணத்தை நான் எடுத்து சென்றேன். என்னை தேட வேண்டாம். டேய், என்னடா ஜான் இப்படி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான்? பரவாயில்ல, போனா என்ன கடைசி இங்கே தான் வரணும். வந்துடும். அட சரிப்பா, நானே இந்த பேங்க் வரையும் போய் இருக்கிற பணத்தையாச்சும் கட்டிட்டு வரேன். அவன் வந்தான்னா எங்கேயும் போக விட்டுறாங்க, எதுவும் பேசாத சரியா? நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஏய், நேற்று நைட்டு சாப்பிட்ட பிரியாணி சூப்பர்ரா. ஆமாண்டா, இன்னைக்கு காலையில் சாப்பிட்ட கீரோ சான்ஸே இல்லை. டேய், காலையில ஷாப்பிங் பண்ணி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம்டா. போய் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம்டா. டேய், ஜூஸ் சாப்பிடலாம்டா. இல்ல, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம்டா. ஜூஸ். ஏய் நிறுத்துங்கடா, 2 ஜூஸ் சாப்பிடலாம்டா. சரி வாடா சாப்பிடலாம். நிறைய வச்சிருந்தா பாதி தான் இருக்கு. நல்லா தேடி பாருடா. இப்படி ஒரு நிமிஷம். ஏய், என்னடா காணும்? கம்மியாக தான் இருக்கு. ஏய் இது தேடி பாருடா. ஏய், கீழே எங்கயாவது இருக்கான்னு பாருடா. பாக்கெட்ல நல்லா தேடி பாரு. சரி இருந்து பார்க்கலாம். ஏய், காணுமே. சரி விடுங்க, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஐயோ, அவங்க போயிட்டாங்களே, இப்போ என்ன பண்ணுறது? பணம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்தாங்களே, இப்போ இல்லாதப்போ போயிட்டாங்களே, என்ன பண்ணுறது? பணத்தையாச்சும் வச்சுருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். ஐயோ, பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களே. ஐயோ பசிக்குதே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேனே? ஐயோ பசிக்குதே, பசிக்குதே. யார்கிட்ட கேட்பேன் நான்? ஐயா கொஞ்சம் பசிக்குதுங்க, ஏதாச்சும் தாங்கய்யா. என்னது, உனக்கு கை காலாம் நல்லா தானே இருக்கு, உழைச்சி சாப்பிட வேண்டியது தானே? இல்லைங்கய்யா, ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சரி ஏமாத்திட்டேங்கய்யா. சரி, வேலை பண்ணுவியா? நீங்கள் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் நான் செய்கிறேங்கய்யா. பண்ணி வைப்பியா? பண்ணி என்ன எருமை கூட மேய்க்கிறேங்கய்யா. வா, அது இருக்கு பாரு என் பண்ணிங்களுக்கு இப்ப சாப்பாட்டு நேரம் வந்துடுச்சு. அதுக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு போடு, நான் வெளியே போயிட்டு வரேன். சரிங்கய்யா. மனுஷனுக்கே இங்க சோறு இல்லை, நம்ம எங்க பண்ணிக்கு போட போறோம்? ஐயோ, நான் ஏதாச்சும் எங்க அப்பா கிட்டே போறேனே. எங்க வீட்டுல இருந்தா நான் எப்படி இருப்பேன்? இங்க வந்து பண்ணி திங்க வேண்டியது என்னை திங்க விட்டாங்களே, நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் எங்க அப்பாட்டே போய் எப்படியாச்சும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். அந்த இளைய பையன் மாதிரி இருக்குல்ல, என் பையன் தானே அது? அவன் தானா? டேய், என்னடா என்னை விட்டுட்டு போக உனக்கு எப்படிடா மனசு வந்துச்சு? எப்படி இருந்தவன் என் கூட இருக்கும்போது நீ எப்படிலாம் இருந்தப்பா? இப்படி இழைச்சு போயிட்டீங்க 4 நாள்ல. சரிப்பா, இனிமே எங்கேயும் போக கூடாது சரியா? என் கூட இருப்பா. அந்த புது ட்ரெஸ் இருக்கு பாரு, அதை எடுத்துட்டு வா, என் பையனுக்கு எடுத்து போடணும். எங்கேயும் போயிடாதடா இனிமேல. ஃப்ரெண்ட்ஸோட இனிமேலாம் எங்கேயும் போயிடாதப்பா. டேய் வந்துட்டல. வந்துட்டா, இனிமேல் நல்லா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம்ப்பா. இனிமே எங்கேயும் போயிடாதப்பா. மனிதன் பிறக்கும் பொழுதே பாவியாக தான் பிறக்கிறான். தன் வாழ்க்கையில் இயேசு மட்டும்தான் தன் பாவத்தை மன்னிப்பவர் என்பதை உணர்ந்து என்று அவன் மனம் திரும்புகிறானோ அன்று பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. ஏன், நம் குடும்பத்தில் கூட எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி தான். சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நம்முடைய சிறு பிள்ளைகள் எது செய்தாலும் அது சந்தோஷம் தான். ஆமே. அல்லேலூயா. இந்த குழந்தைகளை இந்த 3 நாட்களும் கர்த்தருக்கு அடுத்த அந்த காரியங்களிலே அவர்களை நடத்தினது ரொம்ப சந்தோஷம், அதே நேரத்தில் ரொம்ப சிரமம். அல்லேலூயா. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் என்ன காத்திருக்க? Childrens, what you are going to get now? Prizes. You are waiting for your prizes. Okay. So did you like the VBS? Can you continue tomorrow also? Really? So we are very glad that you like to come to this VBS. God bless you. Praise the Lord. பெற்றோர்கள் வந்திருக்கிறவங்களை எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வரவேற்கிறேன். நம்முடைய குழந்தைகளுடைய சந்தோஷம் தான் நம்முடைய சந்தோஷம். ஆமென். இப்படி குழந்தைகளை அந்த ஸ்டேஜ்ல கொண்டு வந்து அவர்களை பாட வைப்பது,
அவர்களை நடனமாட வைப்பது, இதெல்லாம் அவர்களுக்கு வளர்ந்து வரும் பொழுது ரொம்ப கரேஜ், ஒரு மனசுல ஒரு தைரியத்தை கொண்டு வரும். ஆமென். அதற்காக தான் நாம் இதை செய்யறோம். சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நல்ல பாடணும், நல்ல செபிக்கணும், நல்ல கதைகளை அவர்கள் கேட்டு பெற்றோருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பயந்து நடக்கணும். அந்த ஒழுக்கத்தை கொண்டு வரதான் இவ்வளவு பிரயாசப்படுறோம். கர்த்தர் இந்த குழந்தைகளை ஆசீர்வதிக்கட்டும். நம்ம எல்லாரும் குழந்தைகளுக்காக செபிக்க போகிறோம். சரி, எல்லாரும் அப்படி குழந்தைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். பரலோக பிதாவே, எங்கள் அன்பு குழந்தைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த 3 நாட்கள் பிள்ளைகளோடு நாங்கள் ஆண்டவரே செலவிட்ட நேரங்களுக்காய் நன்றி. அவர்களோடு கூட பேச, அவர்களை ஆசீர்வதிக்க கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல எல்லா தருணத்திற்காய் நன்றி அப்பா. பிள்ளைகளுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவர்கள் நன்றாய் படித்து சிறந்த நிலைமைக்கு அவர்கள் வரணும் ராஜா. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாய் இருக்கணும் சுவாமி. கெட்ட பழக்கங்கள் ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு முன்பாய் ஆண்டவரே ஸ்மோக் பண்ணுவது, மற்ற காரியங்களை செய்வதை பெற்றோர் நிறுத்தணும் ஆண்டவரே. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாய் ஆண்டவரே சண்டை போடுவது, ஆண்டவரே தகப்பனே கேவலமான வார்த்தைகளை பேசுவது, இதை எல்லாம் அவர்கள் தவிர்க்க உதவி செய்யராஜா. பெற்றோர் தான் பிள்ளைகளுடைய டீச்சர் ஆண்டவரே. பெற்றோர் என்ன செய்கிறார்களோ அதைதான் பிள்ளைகள் செய்ய போகிறதப்பா. ஆண்டவரே, பெற்றோருக்கு தெய்வ பயத்தை கொடுங்க. தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரே தேவனை தேடவும், பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியாய் இருக்கவும், பிள்ளைகளை நேசிக்கவும், அவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தவும், அவர்களுக்கு நல்ல ஆண்டவரே அப்பா தகப்பனே முன்மாதிரியா இருப்பது மாத்திரமல்ல, அவர்களை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெற்றோராய் நீர் மாற்று ராஜா. எங்கள் குழந்தைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவர்களுக்கு இன்னும் ஆண்டவரே நல்ல தாளந்துகளை கொடுங்க, நல்ல கிஃப்டை கொடுங்க ஆண்டவரே. கிளவர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸாய் மாற்றி கொடுங்கப்பா. எங்கள் குழந்தைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். உட்காருங்க. இப்பொழுது பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டைம். சகோதரி எலன் மற்றும் டீம் வந்து அவர் உங்களுக்கு பிரைஸ் தருவார்கள். சரியா? Helen Wilson to distribute the prizes now. Prize for K1 is, the second prize for K1 is Joshua. The first prize is Janelle Gloria. The second prize for K2 is Grace. The first prize for K2 is Joanne. The second prize for P1 is Jabez Michael. The first prize for P1 is Fraser. The second prize for P2 is Jennifer Catley. The first prize for P1 is G. Jasper. The second prize for P3 and P4 is David Carlson. The first prize for P3 and P4 is Bobby. The second prize for P5 and P6 is Jocelyn Belinda. The first prize for P5 and P6 is Anthony Chineha. The second prize for secondary and above is Kavita. The first prize for secondary and above is Kirtana. Now we have the prizes for the chart work. Second prize goes to Sister Amala Jodi and Sister Rachel. The first prize for the chart goes to Sister Julie and Sister Kalai.
Okay, now thank you all for attending today's VBS. I hope you all enjoyed it. Please enjoy the dinner which is prepared for you behind, and God bless you.